پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا۔ گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس ایپیسوڈ نمبر 11۔ اچانک ان کو بائیں طرف سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں رک گئے۔ فاروقی نے تیزی سے ٹارچ کی روشنی ادھر پھینکی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ ان کے دل ہر نئی بات پر زور زور سے دھڑکنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے وہ تھے تو انسان ہی جن کا زندگی میں پہلی بار ایسے حالات سے سابقہ پڑ رہا تھا۔ فاروقی کی بات نے سہراب کے دل میں گھر کر لیا تھا کہ جو بھی غیر فطری اچانک اور الٹی سیدھی بات یا حرکت ہوگی وہ کلماشا کی طرف سے ان کو خوف زدہ کرنے کی چال ہی ہوگی کہ کسی بھی حرکت پر ایک لمحے کو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا، تاہم دوسرے ہی لمحے وہ اسے وہم کی طرح جھٹک کر نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگتا۔ فاروقی اس سے ذرا بہتر حالت میں تھا کیونکہ وہ سیاہ محل کا پرانا جاننے والا تھا، مگر تہہ خانے کی ہیبت ناکی میں کسی نئی حرکت پر بھی وہ بھی اچھل پڑنے کی کیفیت سے آزاد نہیں تھا۔ سارے حال میں چکراتے پھرتے ہوئے انہیں 20 منٹ کا عرصہ گزر گیا۔ فاروقی اب بے چین ہونے لگا تھا۔ اس کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ان کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، ان کو شوبد میں الجھا کر اصل معاملات سے الگ رکھا جا رہا ہے۔ وہ بے تابی سے ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی کو رہبر بنائے اس حال سے آگے کا راستہ تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا، مگر ابھی تک ناکام تھا۔ وہ حرامزادہ شمروز نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ سہراب نے اچانک جھلا کر کہا، تم اسے اٹھا کر نہ پھینکتے تو شاید اب تک ہم اصل جگہ پہنچ چکے ہوتے، فاروقی نے دھیرے سے کہا۔ جواب میں سہراب خاموش رہا۔ اب اسے اپنی جذباتی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم چرچراہٹ کی تیز آواز ابھری اور تھم گئی۔ فاروقی نے چیتے کسی تیزی سے رخ بدلا اور اس کی ٹارچ کی روشنی ایک ستون کے عقب میں دیوار کے اندر موجود نیم واد دروازے پر رک گئی۔ دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ فاروقی نے ٹارچ سہراب کو تھمائی اور لپک کر دروازے میں داخل ہو گیا، مگر دروازہ اس سے سنبھالا نہ جا رہا تھا۔ وہ پوری طاقت لگا کر اسے بند ہونے سے روک رہا تھا اور اس کا وجود دروازے کے واحد پٹ اور چوکھٹ کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ سہراب نکل جا دروازے سے اندر، وہ پھسی پھسی آواز میں بولا۔ سہراب نے ٹارچ جیب میں ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھ کر فاروقی کی کھلی ہوئی ٹانگوں کے بیچ میں سے سرک کر دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ اندر پہنچا، فاروقی نے سانس روک کر سینہ پھلایا، اندازے کو قائم کیا اور لڑک کر جگہ چھوڑ دی۔ دروازہ اس کے ہٹتے ہی ایک بار پرشور آواز کے ساتھ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ تیزی سے فرش سے اٹھ کر فاروقی اپنا پھولا ہوا سانس درست کرنے لگا۔ سہراب اس کی دلیری اور ہمت پر اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ فاروقی خجل سا ہو کر بولا۔ آپ بہت باہمت ہیں فاروقی صاحب، اعتراف کرتے ہوئے سہراب نے کہا۔ ارے نہیں، بس یوں ہی ہو گیا سب کچھ، وہ ہولے سے ہنسا۔ اتنی طاقت صرف ہوئی تھی کہ اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ سہراب نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت ایک ایسے حال میں کھڑے تھے جہاں ہلکی ہلکی ملجگی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روشنی کا انتظام کیا تھا وہ نہ سمجھ سکے۔ حال کی بے ستون چھت پر کوئی فانوس بھی نہیں تھا جو روشنی کا مظہر ہوتا، تاہم یہ ان کے غور کرنے کی بات نہیں تھی۔ فاروقی نے چاروں طرف گھوم کر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ حال بے ستون، بے سر و سامان اور بالکل خالی تھا۔ حال کی دیواروں پر دیوی دیوتاؤں، ابلیس کی فردی اور خوفناک تصویریں بنی ہوئی تھی جو وہاں کے ماحول میں دہشت پیدا کرنے کے لیے خاصا مواد فراہم کر رہی تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم غلط جگہ تو نہیں آ گئے؟
کچھ کہا نہیں جا سکتا، فاروقی نے غور سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسی وقت وہ دونوں گھبرا کر اچھل پڑے، ساتھ ہی ان کے حلق سے بے ربط سی آوازیں بھی نکل گئیں۔ ایک دم پرشور آواز کے ساتھ کوئی ان کے سروں پر سے ہوتا ہوا سامنے دیوار کے پاس جا گرا تھا اور ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ پھر جب انہوں نے سنبھل کر دیکھا تو دونوں کے ہونٹوں سے ایک ساتھ نکلا، شمروز خان۔ ہاں، وہ شمروز ہی تھا جو ان کے سامنے فرش پر پڑا تھا۔ وہ بے ہوش تھا یا مردہ، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ دونوں لپک کر اس کے قریب پہنچے۔ شمروز خان کی گردن ادھری ہوئی تھی مگر وہ زندہ تھا، بے ہوش تھا، اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ پلٹ کر فاروقی نے اس کی طرف دیکھا جدھر سے شمروز کا بدن گولی کی طرح اڑتا ہوا آیا تھا۔ اس طرف تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دروازہ نہ کھڑکی۔ اسی وقت حال ایک مکروہ اور زوردار کہکے سے گونج اٹھا۔ وہ اچھل کر رہ گئے۔ یہ کہکے، یہ آواز، یہ انداز وہ کہاں بھول سکتے تھے؟ ہاں، وہ کلماشا کا دیوانگی بھرا طویل کہکا تھا جو آہستہ آہستہ مسلسل ہنسی میں بتبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کہکا جس سمت سے ابل رہا تھا، وہاں جو منظر ابھر رہا تھا، اس نے ان دونوں کی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کی سردی تیز ترین لہر دوڑا دی تھی۔ ان کی نظریں یک ٹک سامنے ظاہر ہوتے ہوئے اس منظر پر جمی ہوئی تھی جس کا وجود چند لمحے قبل ان کے وہم و گمان میں بھی ناپید تھا۔ حال کی مشرق کی دیوار اچانک تیز روشنی میں نہا گئی۔ اس کے آگے دونوں ہاتھوں کولوں پر رکھے سیاہ چوگے میں سرتاپا ملبوس کلماشا ان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ اور نفرت بھرے انداز میں ہنس رہا تھا۔ اس کی دائیں طرف استادہ دو تابوتوں میں شمع اور ایک جوان عورت کے نیم برہنہ بدن دکھائی دے رہے تھے، اور بائیں طرف تیسرے تابوت میں صحرائی رقاصہ پورے لوازمات سے سجی عرفا دکھائی دے رہی تھی۔ ان تینوں کیا آنکھیں بند تھی، وہ تابوتوں میں اپنے پیروں پر کھڑی تھی مگر سینے پر ہاتھ باندھے وہ محو استراحت تھی۔ سہراب کی نظریں اپنے محبوب بیوی شمع پر جمی ہوئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ جیسے دھیرے دھیرے اس کا جسم بے جان ہوتا رہا ہو۔ کلماشا کے پیروں میں شمروز خان کا بے حس و حرکت بدن دیکھ کر یہی کیفیت فاروقی کی ہو رہی تھی۔ کلماشا کے کہکے دیوانگی اور جنون کا رنگ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا وہ اگلے ہی لمحے آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کا دماغ الٹ جائے گا۔ اس کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا بس نہ چل رہا تھا، جو وہ ان کی بے بسی پر تالیاں بجاتا، رقص کرتا، گیت گاتا اور ان کے سینے چاک کر کے ان کے دل چبا ڈالتا۔ اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا اور ان کے ٹکڑے فضا میں اڑا دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کا جنون تھما، کہکوں کا تسلسل رک گیا، مگر اب بھی اس کے ہونٹ ہنسنے کے انداز میں پھیلے ہوئے تھے۔ اتنا زیادہ اور اتنا زور زور سے ہنسنے کے باعث اس کی آنکھوں میں پانی چھلک آیا تھا۔ تو آخر تم آن پہنچے، بالآخر اس نے گرا کر کہا۔ ہاں کلماشا، فاروقی نے خود کو ماحول کے سحر سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ تم جانتے ہو ہمیں آنا ہی تھا۔ اسی وقت سہراب نے شمع کی طرف بڑھنا چاہا۔ رک جاؤ، ہاتھ دراز کر کے کلماشا نے جیسے اسے پیچھے کو دھکا دے دیا، اور اس کے خوفناک لہجے نے سہراب کے قدم من من بھر کے کر دیے۔ ایک قدم بھی آگے بڑھے تو شہنشاہ ابلیس کا قہر تم پر یوں نازل ہوگا کہ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم یہ مت سمجھو کہ یہاں تک اپنی کوشش سے آ پہنچے ہو، نہ نہ نہ، کلماشا نے جیسے نادان بچوں کو سمجھایا۔ یہ تو میرے ہیلے تھے جو تم کو کھلاتے رہے اور راستہ دیتے رہے۔ شعبدہ گر ہو تو کلماشا، فاروقی سہراب کو بازو سے تھام کر پھر اپنے پاس کھینچ لایا، اور ہم شعبدوں کے کھلاڑی نہیں ہیں۔ کیا؟ کلماشا کے منہ کا ذائقہ بگڑ گیا۔ تم میری طاقت کو شعبدہ گری کا نام دے رہے ہو؟ نام نہیں دے رہا، تم مان لو کلماشا کہ وہ سب اور یہ سب کچھ، فاروقی نے تابوتوں کی جانب اشارہ کیا، محض شعبہ گری ہے۔ اگر تم ہمیں روک سکتے تو کب کا روک چکے ہوتے۔ خوف اور دہشت کے مصنوعی حملوں سے ہمیں ڈرانے اور بھگا دینے کا ارمان تمہارے دل میں ہی رہ گیا ہوگا۔ بہرحال تم اصل معاملے کی طرف آؤ، فاروقی نے بڑے تحمل سے کہا۔
कलमाशा ने उन दो मामूली से इंसानों को बड़ी गहरी नज़रों से देखा। वो जांचना चाहता था कि उनके दिल लोहे की किस कबील में ढले हैं कि उनमें खौफ अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं कर सका। वो बारी बारी उनको कितनी ही देर तक घूरता रहा, मगर जब वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका तो जल्लास आ गया। एकदम उसने ज़ोर से ताली बजाई और ताली की गूंज ख़त्म होने से पहले हाल में ज़ोरदार छनाके के साथ वही तिलस्मी मौसीकी शोर मचाने लगी। दफ पर थाप की मुसलसल ज़रबों और घुंघरों के साथ पाजेब की झंकार वही पुराना सहराई गीत छेड़ दिया जो चंद लम्हों के बाद उनको मौत का गीत मालूम होने लगता था। इसमें तासर ही कुछ ऐसा था कि सुनने वाला खुद को सहरा की चांदनी रात का मुसाफिर महसूस करते करते दहशत के आंगन में जा खड़ा होता था। तसव्वुर की आंख से एक नौजवान रसीली और छलकते शबाब की मालक रकासा के मदहोश रक़्स का नज़ारा कराते कराते यूं बेखुद कर डालती कि गनूदगी उसके रगवपे में जहर बनकर उतर जाती। ये गनूदगी खौफ और मुसलसल खौफ की तड़प से उसे बेहाल कर देती और उसका जी चाहता यही रक़्स और मौसीकी उसे ज़िंदगी की बाहों से छीन कर खुद फरामोशी के हवाले कर दे। ये खुद फरामोशी वो मौत थी जिसे वो हंस कर गले लगा लेना चाहता था। दुनिया और माफिया से बेखबर वो लिबादा पोश यूं चल रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों। फारूकी ने उनको गिना, वो कुल 13 अफराद थे। अब ये उसे मालूम नहीं था कि इन लिबादों के अंदर मर्द हैं या औरतें। बहरहाल वो कुल 13 नफूस थे जो दीवारों के साथ साथ फैल गए और अब सर झुकाए बेहिस्सो हरकत यूं खड़े थे जैसे पत्थर के बुत हों। कलमाशा ने अपने सर से चुगे की टोपी पीछे कमर पर ढलका दी थी। अब उसका बूढ़ा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी सीने पर झूल रही थी। सर के लंबे लंबे बाल लटों की तरह गुंदे हुए उसके कानों को ढांक रहे थे। चंद लम्हों तक वो उन 13 सुर्ख लिबादा पोशों को देखता रहा, फिर उसने रुख फेरा और चलकर ऐन दरमियान में आ गया। उसने दोनों हाथ बुलंद किए और दीवार की तरफ मुंह करके घुटनों के बल झुक गया। ऐ मेरे शहनशाह, उसकी भारी भरकम आवाज़ ने हाल में अजीब मनहूस सा अरताश पैदा किया। तेरा गुलाम, तेरा पुजारी, तेरे अंधेरों, तेरी नहूस्तों और तेरी लानतों से दामन भर लेने को बेकरार है। मेरी पूजा, मेरे सौदे का इवज़ मुझे देने में देर ना कर। मैं अपने बच्चे की पैदाइश के इस मरहलों पर तेरी मदद का तलबगार हूँ, जबकि मेरी आरामगाह इंतज़ार में रुक जाने वाली ताकतों और कुव्वतों की तेरी महमीज़ की ज़रूरत है। मेरे मालिक, मैंने 2 सदियों तक इस लम्हे का इंतज़ार किया है। आज मेरी सारी नामुरादियों को समेट ले। मेरी झोली में अमर हो जाने की मावराई ताकत डाल दे। मेरे बच्चे को दुनियाई शैतानियत का बेताज बादशाह और मुझे उसका खोशा ची बना दे। मुझे ताकत दे, मुझे ताकत दे, मुझे इजाज़त दे कि मैं इन 2 औरतों के बदन में परवरिश पाने वाले बच्चों के गोश्त और उन खून को अपने होने वाले बच्चे की खुराक बना दूं। मेरे शहनशाह, अपनी जुल्मतों को आज़ाद कर दे, अपनी खबाजतों की जंजीर खोल दे कि मैं एक बार फिर तेरी बदी की सल्तनत का वो अजीम मोहरा बन जाऊं, जिसके नाम से कभी तेरी सल्तनत इबलीसी के बड़े दिलावर कांपते थे। मेरे मालिक, मेरी अर्ज़ कबूल कर और मेरी कुर्बानी अपने मनहूस साए दराज कर दे, दराज कर दे, दराज कर दे। आखिरी अल्फाज के साथ कलमाशा की आवाज़ इतनी बुलंद और फलशगाफ हो गई कि सोहराब और फारूकी को कानों पर हाथ रख लेना पड़े। जो ही उसने आखिरी अल्फाज तीसरी बार अदा किए, हाल में एक छनाका सा हुआ। मौसीकी थम गई। रक्स ने हिचकी लेकर तसव्वुराती दुनिया में दम तोड़ दिया। दफ बेजान हो गया। एक मकरू सी कराह ने हाल में जन्म लिया और कलमाशा फरते मुसर्रत से चीख उठा, शहनशाह, मेरे शहनशाह, और सजदे में गिर गया। दूसरे ही पल वह उठा, पलटा
फारूकी और सोहराब की जानब देखे बगैर उसे सामने खड़े लिबादा पोशों को इशारा किया। वो बिजली किसी तेजी से पलटे, फिर जैसे हवा में तैरते हुए वो बरक के लपके की तरह फर्श पर पड़े शमरोज़ के पास पहुँचे। उसके बेहिस्सो हरकत जिस्म को किसी हल्के फुल्के की तरह हाथों में उठाया और उसी उड़ने के अंदाज में वापस हो गए। चबूतरे के पास पहुंचकर उन्होंने शमरोज़ का बदन लहराकर यूं कलमाशा की तरफ फेंका जैसे वो कोई वजन ही ना रखता हो। फिर दूसरा मंजर और भी अजीब और दहशतनाक था। जब कलमाशा ने फिजा में उड़ते आते शमरोज़ के बदन को छुए बगैर खंजर से उसकी गर्दन अलग करके रख दी। ये खंजर छोटी मोटी तलवार जैसा और यूं दमक रहा था जैसे अभी अभी कसल कराया गया हो। शमरोज़ का धड़ कांपा और चबूतरे से नीचे लड़कर फर्श पर तड़पने लगा, जबकि उसकी कटी हुई गर्दन सीधी दीवार से जा टकराई। दूसरे ही लम्हे वहाँ रोशनी का एक जमाका हुआ और दीवार से रोशनी शमरोज़ की गर्दन समेत गायब हो गई। अब वहाँ मामूल की रोशनी थी। सोहराब और फारूकी की हालत एकदम बिगड़ी। उनको महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म से जान निकल जाएगी। अजीब सी ऐंठन और दुखन ने उनके सरापे को घेर लिया था। हाँ, अचानक कलमाशा ने चक्कर खाकर खुद को हवा में उछाला और उनके सामने आ गया। ने शमरोज़ का साकत हो जाने वाला बदन हाथों पर उठाया और हाल से निकलते चले गए। अब वहाँ 3 ताबूत में उर्फा, शमा और तीसरी औरत के नीम बरहना बदन थे। कलमाशा, सोहराब और फारूकी के सिवा कोई न था। कलमाशा चबूतरे के आगे फर्श पर तन कर खड़ा था और सोहराब और फारूकी नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत से 2-4 उनके सामने मौजूद थे। अब वो लम्हा आन पहुंचा, मेरे नादान दुश्मनों, जिसका इंतज़ार मुझे सालों से नहीं सदियों से बेअक्ल किए हुए है। कलमाशा ने उनको घूरते हुए बड़े खौफनाक लहजे में कहा। जवाब में वो कोशिश के बावजूद कुछ ना कह सके। देखो, अब खेल शुरू होता है, वो खेल जिसका आगाज़ भी मेरे हाथ में है और अंजाम भी। ये कहकर वो पलटा। उसने ताबूत में सोई खड़ी अरफा का हाथ थाम लिया। अरफा ने नीम व आंखें पूरी तरह खोल दी और उसके हाथ के सहारे ताबूत से निकल आई। कलमाशा ने उसके बड़े हुए पेट पर बायां हाथ रखकर ज़रा सा दबाया, फिर जैसे खुशी से कलकारी मारकर हंसा। हा 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 हा, बस मेरे बच्चे, थोड़ी देर और तेरी से आमद की रस्में तो पूरी कर लूँ और फिर तुझ इस दुनिया का बेताज बादशाह बनाकर सामने लाना तो है। हाँ, लाना तो है। ज़रा ठहर, बस ज़रा देर और। उसने उर्फा को फर्श पर अपने सामने खड़ा कर लिया। वो जैसे अपने होश हवास से बेगाना थी। उसे कुछ इल्म नहीं था कि वो किस दुनिया में है। उसके सामने खूबसूरत जिस्म पर वही सहराई रकासा का नीम सतर पोश लिबास था। बाजुओं और गले में जेवरात जुड़ाव हार, कलाइयों में फूलों के कजरे, सर पर हीरों का ताज, पाँव में खनकती पाजेब और होंठों पर मसी वो चलती फिरती क़यामत थी। उर्फा, कलमाशा ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में ले लिया। वो बेखुद होकर उसकी आंखों में देखने लगी जैसे दुनिया की हसीन तरीन शय को देख रही हो। फारूकी साहब, ये मुझे क्या हो रहा है? सोहराब ने अज़ियत से बेकरार होकर बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। मैं खुद इसी वसवसे से 2-4 हूँ सोहराब। तुम आयतुल कुर्सी का विर्द करो, अल्लाह हम पर रहम करेगा। और दोनों रुक कर बमुश्किल आयतुल कुर्सी ज़ारी लब दोहराने लगे। ये उर्फा को हो गया फारूकी साहब। कुछ देर बाद सोहराब ने सरगोशी की। ये तो बिल्कुल अपने हवास में नहीं लगती। यूँ महसूस होता है जैसे किसी शैतान को नहीं, किसी गुलफाम को तक रही हो। उसने उर्फा के वालहानापन पर चोट की। 225 साल से वो इस इबलीस के शहर में गिरफ्तार है सोहराब। वो वाकई अपने आप में नहीं है। देखो देखो, वो क्या हो रहा है, गौर से सुनो। फारूकी ने कलमाशा की आवाज़ पर कान लगा दिए, जो उर्फा की आंखों में झांकते हुए मदहोश लहजे में कह रहा था, नाचो उर्फा, वही सहराई नाच जो आहिस्ता आहिस्ता मौत का पैगंबर बन जाता है। अपने और मेरे बेटे की आमद की खुशी में नाचो। ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रक्स है। उर्फा,
तुम इस हालत में अपने बच्चे को कोख में संभाल कर रख करोगी तो तुम्हारे साथ वो भी झूम उठेगा। ये ज़रूरी है उर्फा। अपने पैरों को हरकत में लाओ, खुद को रक्स अजल के हवाले कर दो उर्फा। ये तुम्हारे और मेरे बच्चे के लिए। इसको दो जी रूहों के खून से अपनी इब्तिदा करने के लिए इस रक़स की शदीद ज़रूरत है। जल्दी करो उर्फा, वक़्त बीत ना जाए, वक़्त निकल ना जाए, वरना फिर ना जाने कब तक मुझे और तुम्हें इस लम्हे की दोबारा आमद का इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर मैं कैसे नाचूंगी कलमाशा। उर्फा की आवाज़ दर्द शिद्दत से माथे पर आने वाले पसीने के कतरों से भीग गई। नाचना तो तुम्हें होगा उर्फा। अचानक कलमाशा का लहजा तहक्कम अमीज़ हो गया। ये मेरे बच्चे की आमद का जश्न है, इब्तिदा है इसकी बादशाहत के लम्हे की, और रक्स अजल के बगैर ये रस्म अदा हो नहीं सकती। इसलिए नाचो, ये तुम्हारी मजबूरी है और मेरा हुक्म। नाचो कि तुम्हारा शैतान बेटा दुनिया में आने के लिए इसी रक्स का मुंतज़िर है। उसने उर्फा को बाजुओं से थाम कर एक चक्कर दिया और छोड़ दिया। हाल में फिर वही शैतानी मौसीकी गूंज उठी। उर्फा ने खुद को फर्श पर गिरने से बचाने की कोशिश की और लहराकर सीधी हो गई। फिर उसने इधर उधर देखे बगैर वो 9 गदराए हुए बाजू फिजा में बुलंद किए और एक हलकोरा लेकर रक्स का आगाज कर दिया। सोहराब और फारूकी ने ज़रा सिमट कर खुद को एक तरफ कर लिया। उर्फा सारे हाल में चकराती फिर रही थी और उसके अंदाज से खुद फरामोशी तो हवीदा थी ही, और उसके हर हलकोरे से उसकी अजियत और तकलीफ भी छलकी पड़ रही थी। कलमाशा चबूतरे से टेक लगाए बड़े इत्मीनान से खड़ा उसका रक्स देखने की बजाय आंखें बंद किए न जाने क्या बड़बड़ा रहा था। उर्फा रक्स करती रही, कराहती रही, हाल में मौसीकी उधम मचाती रही। पाजेब और घुंघरू की झंकारें मौसीकी की लय पर थिरकती रहीं। कलमाशा आंखें बंद किए अपनी दुनिया में मगन था और सोहराब और फारूकी इस सहरज़दा माहौल में दम साधे खड़े आने वाले इस लम्हे के मुंतज़िर थे जब उनको वक़्त की तीखी ज़ुबान से अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए पुकार लेती। फिर एक ज़ोरदार छनछनाहट के साथ उर्फा के कदम रुक गए, मौसीकी थम गई और कलमाशा की आंखें वाह हो गईं। उसकी आंखें क्या खुली, हाल में सन्नाटे और वहशत की देवी बाल खोले बयान करने लगी। सोहराब और फारूकी ख्वाहिश के बावजूद खुद को हरकत देने में बेपनाह मुश्किल महसूस कर रहे थे। उर्फा सर झुकाए बेखुद मदहोश खड़ी डोल रही थी। कलमाशा ने उसका हाथ थामा और वो किसी बदमस्त शराबी की तरह डोलती हुई उसके साथ चल दी। कलमाशा ने उसे अपने सामने फर्श पर खड़ा किया, फिर उसकी गर्दन और टांगों के नीचे हाथ रखकर किसी हल्के फुल्के बच्चे की तरह उठा लिया। उसे अपने कोलमों के बराबर लाकर उसने एक झटके से अपने दोनों हाथ उसके नीचे से निकाल लिए। उर्फा यूं हवा में मुअल्लक और साकत हो गई जैसे वो किसी बिस्तर पर आराम से लेटी हुई हो और उसके जिस्म के नीचे कोई टेक नहीं थी, मगर वो बिल्कुल चित्त आंखें बंद किए बेहद सुकून के साथ एक बाजू माथे पर रखे महवे अस्तराहत थी। लपक कर कलमाशा दोनों ताबूतों के दरमियान खाली जगह पर यूं खड़ा हो गया कि उसका रुख सामने खड़े सोहराब और फारूकी की जानब था। उन दोनों ने महसूस किया कि उनके सांस अटकने लगे हैं, सीना कड़वा और बेहद तंगी का शिकार हो गया है। उसकी आंखों में स्याह अंधेरे ने करवट ली और यूं लगा जैसे अभी उनके बदन तड़क कर टूट जाएंगे। सोहराब कोशिश के बावजूद आगे न बढ़ सका। फारूकी की कुव्वत बदन भी सलब होकर रह गई और हाल का गहरा होता हुआ सन्नाटा भी सांस रोक कर रह गया। 225 साल का इंतजार दम तोड़ने को था, एक दीवाने की इबलीसियत रंग लाने को थी। एक मजबूर और लाचार औरत अपनी मर्जी के बगैर जहाने शैतान के बादशाह को जन्म दिए जा रही थी। कलमाशा ने दोनों बाजू अतराफ में इस तरह फैलाए कि उसके एक बाजू तले शमा और दूसरे बाजू तले दूसरी औरत का ताबूत आ गया। फिर उसने कुछ कहने के लिए अपने लब वाक किए ही थे कि हाल के दम खुद सन्नाटे में एक चिंगार ने जन्म लिया। कलमाशा रुक जा, बस तेरे अंजाम ने आंखें खोल दी।
یہ چنگار، یہ دھمکی، یہ حکم، یہ آواز کلنگا کی تھی۔ کلنگا عرفا کی ماں، ایک دکھیا ماں، ایک پاگل ممتا، جس نے 250 سال کرب کے ایک طویل صحرا میں دن رات چلتے چلتے ریاضت کے ان گنت چھالوں سے دامن بھر رکھا تھا۔ سہراب اور فاروقی نے یوں محسوس کیا جیسے ان کے بدن ایک بار پھر کسی انجانی قید سے آزاد ہو گئے ہوں۔ انہوں نے چونک کر اس کی سمت دیکھا جدھر سے یہ آواز، یہ جانفرا آواز ابری تھی۔ حال کے درمیان ان کے دائیں ہاتھ کلنگا کھڑی کلماشا کے حیرت اور تیش سے بگڑ کر رہ جانے والے منحوس چہرے پر لعنت کے گہرے ہوتے ہوئے سایوں کو دیکھ رہی تھی۔ مگر حیرت کی یہ بات یہ نہیں تھی کہ کلنگا وہاں اچانک ہی کسی خود رو پودے کی طرح کیسے اگ گئی تھی۔ حیرت اور استعجاب کا جھٹکا یہ تھا کہ کلنگا اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنجیر کا سرا تھا جس کے دوسرے سرے پر کوئی جانور نہیں، ایک زندہ انسان بندھا تھا، اور وہ انسان امیر کارواں رکیدوں کے سوا کوئی نہیں تھا، وہی رکیدوں۔